नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुचे। सकाळु उठिबा मात्रे केउ पाद भूमि रे पड़िबा द्वारा आमर दिनटी मंगलमय होइथाए। जेउ कार्य को भी जीवा सेही कार्य रे किपरि विजय लाभ करिबा, यात्रा करिबा समय रे केउ पाद प्रथमे घर बाहर को पकाइबा क्षणी सबु कार्य रे सफलता पाइबा, या उपरे आजिर भिडियो रे आपण मानकु बताइबे। दर्शक बंधु, प्रत्येक मनीष चाहती निजर दिनटी शुभ शुभ रे कटि जाऊ, दिन रे अशांति न हुअन्तु, जहाँ भी कार्य करुचंती सबु कार्य रे सफलता पांतु। तेबे आमे सबु कार्य रे सफलता पाइबा पई दिनर आरंभटी एही परि भाबरे करिबा दरकार। ब्रह्म मुहूर्त रे आपण माने उठिबा समय रे जदि आपण मानकर सेही पादटी भूमि तले पड़ी थाए, तेबे आपणकर दिनटी मंगलमय होइथाए। जेउ क्षेत्र को भी जिबे आपण विजय प्राप्त करिवे। दर्शक बंधु, चलंतु ब्रह्म मुहूर्तरु आपण केउ पाद तले पकाइबे एवं केउ काम करिबा द्वारा आपण सबु क्षेत्र रे विजय लाभ करिवे, या उपरे आजिर भिडियो रे आपण मानकु बताउचे। ता गुरु माँ महालक्ष्मीकर भक्तगण चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। जदि आपण माने मो चैनल को नुआ आसुचंती सब्सक्राइब निहाती करंतु। एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु, अन्य माने भी एपरी करि पारिबे। प्रथम कथा, जेउ व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त उठी थाए तार भाग्य रे परिवर्तन होई थाए। राताराती तार भाग्य रे बहुत बड़ परिवर्तन होई थाए, कारण ब्रह्म मुहूर्त जहाँकि भोर 3 रु भोर 5:30 भितर होई थाए। एही समय जହାର आखि आपे आपे खोली थाए, किछि दिन भितर तार भाग्य रे विराट बड़ परिवर्तन होई थाए बोली कुहा जाए। एबे दर्शक बंधु, आपण माने कुहंतु, आपण मानकर आखि कण ब्रह्म मुहूर्त रे आपे आपे खोली जाउचे कि? ब्रह्म मुहूर्त उठी प्रथमे केउ काम करिवे जा द्वारा कि आपणकर दिनटी मंगलमय हब? चलंतु प्रथमे एहा उपरे आजिर भिडियो रे सर्वप्रथमे जानि नबा। आपण माने जेतेबेले ब्रह्म मुहूर्त रे प्रथमे उठुचंती, निजर इष्टदेव को स्मरण करंतु। आपण थरे परीक्षा करंतु, जदि आपणकर दिनटी मंगलमय हेउ नाही, आपण कहिबे सकाळु उठिबा मात्रे हर हर महादेव 5 थर कुहंतु। दिन सारा आपणकर केते केते बड़ काम थाउ ना काहेकि, केते भी व्यस्तबहुल जीवन थाउ ना काहेकि, विश्वास करिवे नाही, एही नाम को जदि 5 थर आपण सकाळु उठु उठु जप करंती, आपणकर दिनटी एते हस खुशी एवं आनंद रे कटि जीव, आपण निजे भी विश्वास करि पारिबे नाही। थरुटी एही नाम को उठु उठु सकाळ समय रे निश्चय जप करंतु। केवल 5 थर हर हर महादेव 5 थर जप करंतु। देखिबे आपणकर दिनटी केते मंगलमय हेउछि। आपण निजे कहिबे, कोनोसी गृहिणी हुअन्तु, व्यवसाय करिबथुवा मनीष हुअन्तु, चाकरी करुथुवा मनीष हुअन्तु, किंबा कोनोसी शिक्षक शिक्षयित्री किंबा कोनोसी छात्र छात्री हुअन्तु, आपण एही वीडियो जेउ दिन देखुचंती ठीक ता परदिन एही नाम को सकाळु उठिबा मात्रे जप करंतु। तापरे आपण कोन करिवे, निजर दुई हाथ पापुली को देखि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, एही मंत्र को जप करंतु। अर्थात सकाळु उठु उठु आपण लक्ष्मी नारायणकर नाम भी नेले, लक्ष्मी नारायण को दर्शन भी कले। तेबे दर्शक बंधु, आपणकर दिनटी काहींकी अमंगल जीव? जेउ व्यक्ति सकाळु उठिबा मात्रे निज हाथ पापुलीर दर्शन करिथाए, बहुत कम दिन भितरे से धनी होई थाए, धनी हेबार सुजोग पाई थाए, कर्म क्षेत्र रे उन्नति होई थाए। तेणु सकाळु उठिबा मात्रे एही काम करिबा पई जमा भी भूलंतु नाही। एबे दर्शक बंधु, आपण सकाळु उठिबा मात्रे प्रथमे केउ पाद निजर खट तले बा भूमि रे प्रथमे पकाइबे? मने रखंतु, जेतेबेले आपण माने सकाळु उठुचंती, भूल रे भी आईना सामना को जिबे नाही, किंबा मांकड़र कोनोसी भी नाम नेबे नाही। सकाळु सकाळु
ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜର ଦୁଇ ନାସିକାକୁ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁ ନାସିକାରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ସେହି ନାସିକା ଯଦି ଡାହାଣ ପଟେ କରୁଛି ଡାହାଣ ପାଦ ପ୍ରଥମେ ପକାଇବେ। ଯଦି ବାମ ନାସିକାରେ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ବାମ ପାଦ ପ୍ରଥମେ ପକାଇବେ। ଏହି ନିୟମକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କେତେ ବି କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥାଉ ନା କାହିଁକି, କେତେ ବି ପାରିଶ୍ରମିକତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳୁ, ଏହି ଉପାୟ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହାକୁ ରେଗୁଲାର ବେସିକ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନିଜର ମେଡିସିନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସଫଳତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଚାଲିଥାଏ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେଉଁ କାମ କରିବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେ ଆମ ଦିନଟି ଆହୁରି ଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦ? ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିବେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଜ ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ନିଜ ଘରର ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ 5 ମିନିଟର ପୂଜା ସରାନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସେହି ସମୟଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ ତା ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କେବେ ବି ଅଭାବ ରହିନଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ସେହି ଘରେ ବାସ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ପୂଜା କରିବେ। ଯଦି ବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଥରୁଟି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଉଛି ନିଜେ କହିବେ। କୁହାଯାଏ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ପ୍ରଥମ କର୍ମ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଘର ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କର୍ମ। କର୍ମ ହିଁ ପୂଜା, କର୍ମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ଆପଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେଉଁ ପାଦ ବାହାରକୁ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟକୁ ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ଥରୁଟିଏ ନିଜର ଦୁଇ ନାସିକାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ପଟେ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଯେପରିକି କହିଥିଲି, ଡାହାଣ ପଟେ ଯଦି ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବ ଡାହାଣ ପାଦ ପକାଇବେ। ଯଦି ବାମ ନାସିକାରେ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବ ତେବେ ବାମ ପାଦ ପକାଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ନିୟମକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଛି ସେ କେବେ ହାର ମାନି ନାହିଁ, କେବେ ହାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସଫଳତା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନ ପାଇଛନ୍ତି କାହାରିକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇଥିବା ଭାଗ୍ୟ କିପରି ଚମକି ଉଠିବ। କେବଳ ଆପଣ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ହେବ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଯିଏ ଉଠୁଛି, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପୂଜା ପାଠ କରୁଛି, ତାହାର ଚେହେରାରେ ବି ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଚମକ ଦେଖିବେ। ସେ ସର୍ବଦା ହସ ହସ ମୁଖ ଥାଏ। ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ପାଖରେ ଚାକିରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଚଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଗୋଟାଏ ଫୁଲ ଯାହାର ରଙ୍ଗ ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ହୋଇଥିବ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଫୁଲକୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ବାସି ହୋଇଯିବ, ଆଜିର ଫୁଲ କାଲିକି ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଲାଗିଥିବା କୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା କୌଣସି ବେଲପତ୍ରର କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ହେଇଥିବା ଫୁଲ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏବଂ ନିଜ ମଥାରେ ତିଲକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ତିଲକ ଲଗାଇଥାଏ ତାର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଉପରେ ଥାଏ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।